انس کا صبر مرسلین کی ساری طاقت چھین لے گا؟ کیا مرسلین کا نیا ماسٹر پلان انس کو سڑک پر لے آئے گا؟ کیا خون کے رشتے نفرت کی آگ میں جل کر بھی اپنے ہی رہتے ہیں؟ ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو میں دادا جان کی ایک بات پر مرسلین آگ بھگولا ہو جاتا ہے۔ انس کو نوکری دوں میں؟ اس آفس میں تو کیا آفس کے باہر چھولوں کی ریڑھی بھی نہیں لگانے دوں گا، اور اگلے ہی پل اپنا سارا کاروبار اپنے بیٹے شایان کے نام کر دیتا ہے تاکہ انس کے حصے میں کچھ نہ آئے۔ انس کا دل اتنا زخمی ہے کہ وہ اپنے مرحوم والدین کی تصویر بھی دیوار پر نہیں لگا سکتا، سوٹ کیس میں چھپا کر رکھی ہے کیونکہ تایا اور تائی کو وہ تصویر برداشت نہیں۔ انسا کا یہ سب دیکھ کر خون کھول اٹھتا ہے۔ بس بہت ہوا، یہ تصویر دیوار پر لگے گی، اور اگر کسی نے روکا تو جواب میں خود دوں گی۔ مگر انس نہ غصہ کرتا ہے نہ شکوہ، بس ایک جملہ کہ اوپر والا بیٹا ہے نا وہی انصاف کرے گا۔ کیا مرسلین کو اپنے ظلم کی قیمت چکانی پڑے گی؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ تو جیسا کہ ناظرین آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے، انس سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ اس سے اس کا سب کچھ چھین لینا چاہتا ہے، لیکن دادا جان کی موجودگی میں بھی انس کو اس کا حق کبھی نہیں ملا، تو آخر ان کے بعد اس کو کیسے یہ سب کچھ مل سکتا ہے؟ کیونکہ اس گھر میں ہر شخص کی نظر میں انس کے لیے نفرت دکھائی دیتی ہے۔ جب دادا جان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انس نوکری ڈھونڈ رہا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ مرسلین سے بات کریں گے، تمہیں جاب دے دے۔ انس کہتا ہے، دادا جان کو منع بھی کرتا ہے کہ آپ تایا جان سے کچھ مت کہیے گا، اگر وہ مجھے جاب دے بھی دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی مجھے اس کا معاوضہ نہیں دیں گے، اس لیے میں وہاں جاب نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن دادا جان انس کی ایک نہیں سنتے، آخرکار وہی کرتے ہیں جو ان کو درست لگتا ہے۔ وہ مرسلین سے کہتے ہیں کہ مرسلین مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مرسلین کہتا ہے، جی ابو جی بولیے، کیا بات کرنی ہے؟ جب دادا جان مرسلین سے کہتے ہیں کہ انس کو بھی آفس میں کوئی ذمہ داری دے دو، کوئی جاب دے دو تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ مرسلین کہتا ہے، انس کی تو آفس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن مرسلین کا جواب سن کر دادا جان بھی حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب سن کر مرسلین کو تو غصہ آ جاتا ہے اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ غصے میں کہتا ہے، آپ انس کو آفس میں جاب کے لیے کہہ رہے ہیں، میں تو اسے آفس کے باہر بھی چھوڑوں کی ریڑھی لگانے کی اجازت نہ دوں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنے آفس میں جاب دے دوں؟ دادا جان مرسلین کے الفاظ سن کر ہکا بکا رہ جاتے ہیں، کیونکہ برسوں کی نفرت آج ان کے سامنے اعلان بن کر آ جاتی ہے۔ دادا جان خاموش نہیں رہتے اور مرسلین سے کہتے ہیں، آخر انس سے کیا نفرت ہے تمہیں جو تم اس سے اتنی نفرت کرتے ہو اور اسے اس کا سب کچھ چھیننا چاہتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو اس سب میں انس کا برابر کا حصہ ہے۔ یہاں پر مرسلین صرف ایک ہی جواب دیتا ہے کہ بابا مجھے اس سے نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت، اور میں اسے کبھی بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد مرسلین ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو دادا جان کی امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ مرسلین اپنا سارے کا سارا کاروبار جائیداد اپنے بیٹے شایان مرسلین کے نام کر دیتا ہے تاکہ مستقبل میں انس کو اس کے کاروبار کا کوئی حق یا حصہ نہ بچے، کیونکہ مرسلین یہاں پر سوچتا ہے اگر وہ یہ سارا جائیداد کاروبار اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے تو ابا جان بھی اسے پریشرائز نہیں کر سکیں گے اور وہ انس کو اس کا حصہ دے سکے۔ اسی لیے وہ شایان کو سمجھاتا ہے کہ اپنا سارا کاروبار میں تمہارے نام کرنے جا رہا ہوں، اور یہاں پر تمہیں اس کاروبار کو سنبھالنا ہوگا تاکہ ہم انس سے بچ سکیں، ورنہ تمہارے دادا جان یہ سب کچھ اپنے پوتے انس کے نام کر دیں گے۔ لیکن مرسلین یہاں پر یہ نہیں جانتا کہ وہ سب کچھ اپنے بیٹے کے نام تو کرنے جا رہا ہے، لیکن مکافات عمل اب ان کا شروع ہونے جا رہا ہے۔ کہ ناظرین یہاں پر مرسلین نے اپنا سارا کا سارا کاروبار اپنے بیٹے شایان کے نام کر دیا اور بڑے فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ مرسلین اینڈ سنز کاروبار آج سے اپنے بیٹے شایان کے نام کر دیا ہے اور وہی اس پر راج کرے گا۔ تو یہاں پر مرسلین کو نہیں پتا کہ اس کا مکافات عمل اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف اس کا بیٹا ہے جس کے کاروبار پر قبضہ کرے گا، اور ایسا قبضہ کرے گا کہ اس کے سارے کاروبار کو ڈبو دے گا، جبکہ دوسری طرف شہرین جو کہ فہام کی محبت کے جھوٹے جال میں پھنس چکی ہے۔ جو کچھ شایان نے انس اور انسا کے ساتھ کیا، ان کی فیک ویڈیو بنا کر، اب اس سب کا مکافات عمل مجھے لگتا ہے یہاں پر شہرین کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ شایان کو اگر سب کچھ مل کر بھی سمجھ جاتے ہیں تو شایان اپنی حرکتوں سے باز آ سکتا تھا، لیکن یہاں پر نہ صرف مرسلین شازیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی بلکہ شہرین نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کی، جبکہ دوسری طرف
आंसा, जो कि जॉब करने के लिए तैयार बैठी है। अनस उसे जॉब करने नहीं देना चाहता, लेकिन आंसा उसे समझाती है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्हें ज़रूरत पड़ेगी और मुझे तो जॉब मिल रही है, इसीलिए मुझे जॉब करने दो। अनस भी मान जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर अब आंसा जॉब करने के लिए जाना चाहती है, लेकिन उसके पास मुनासिब कपड़े, चादर और जूतियाँ नहीं होती। इसीलिए जैसा कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि जब अनस को शहरीन की इंगेजमेंट में जाना था तो यहाँ पर आंसा ने अपने बाबा की चादर और शूज़ निकाल कर दिए थे, जिससे इसकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लग गए थे। और अब यहाँ पर अनस अपना ब्रीफ केस उठाकर लाता है, जिसमें इसकी वालदा की कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे ही वो चादर निकाल कर देता है, अनसा उस चादर को अपने ऊपर लपेटती है तो कहती है कि ये बहुत ही खूबसूरत है। तभी वहाँ से ब्रीफ केस में से एक तस्वीर निकलती है। आंसा उससे पूछती है कि ये क्या है, किसकी तस्वीर है, जिस पर अनस बताता है कि ये इसके वालिदैन की तस्वीर है। वो कहती है कि ये तुम्हारे वालिदैन की तस्वीर है तो यहाँ सूटकेस में क्या कर रही है, तुमने इसे निकाल कर दीवार पर क्यों नहीं लगाया। अनस खामोशी से आंसा को कहता है, मैं ये तस्वीर अगर दीवार पर लगाता तो ताया जान और ताई जान को ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये मैंने दीवार पर क्यों लगाई, इसीलिए मैंने इसे सूटकेस में रखा हुआ है। मेरी वालिदैन की तस्वीर वो कभी भी दीवार पर लगी हुई नहीं देखना चाहते थे, मैंने इसे छुपा कर रखा ताकि ये मेरे दिल के करीब रहे। लेकिन ये सब सुनकर आंसा का दिल भड़क उठता है और वो गुस्से में कहती है, इन्हें पसंद नहीं है तो क्या हुआ, ये तस्वीर अब बस दीवार पर लगेगी और अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं इनका मुंह तोड़ दूंगी। तुम क्या मुंह तोड़ोगे, मैं खुद ही इनका मुंह तोड़ दूंगी। तो नाज़रीन, यहाँ पर अनस अब सिर्फ आंसा का साथ ही नहीं देती बल्कि इसके टूटे हुए दिल को सहारा भी देती है। जैसा कि नाज़रीन, दूसरी तरफ मुस्लिन, शाजिया और शयान तीनों तैयार शयार होकर अपनी गाड़ी में निकलते हैं। कोई मौका नहीं जाती ताकि वो आंसा को जला सके, तो वो कहती है कि आज मुरसलीन आपने एक बेहतरीन फ़ैसला कर लिया कि अपना सारे का सारा कारोबार अपने बेटे के नाम करने जा रहे हो। इस तरह से जो लोग यहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर जाएगा। आंसा ये सब सुन लेती है और जब वो जाकर बताती है कि अनस, तुम्हें कुछ मालूम भी है कि तुम्हारे ताया जान और ताई जान आज अपना सारा बिजनेस अपने बेटे शायान के नाम कर रहे हैं। ये सब सुनकर पहले तो अनस भी हैरान रह जाता है, फिर वो आंसा से कहता है कि मुझे मालूम है कि ताया जान और ताई जान हमेशा से ही ऐसे हैं, वो अपने बेटों के, अपने बच्चों के लिए सब कुछ पहले से सोच कर रखते हैं। यहाँ पर अनस से कहती है कि तुम्हारा ताई और ताया जान ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने बेटे को तो उन्होंने सारे का सारा कारोबार सेट करके दे दिया और तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। अनस यहाँ पर आंसा से कहता है कि वो अपने बच्चों के लिए ऐसे ही हैं, उनके लिए सब कुछ सेट कर देते हैं। अंसा कहती है कि तो तुम्हारे और ताया और ताई को अल्लाह का खौफ नहीं है, क्या इन्हें अल्लाह से डर नहीं लगता कि एक यतीम बच्चे का हक मार रहे हैं, इन्हें रात को नींद कैसे आ जाती है। यहाँ पर पहली बार अनस बड़े सुकून से अंसा को जवाब देता है, वो हमेशा से ही ऐसे हैं, उन्होंने हमेशा से अपनी औलाद को संभाल कर रखा और मुझे नज़रअंदाज किया। लेकिन फिर भी एक ऐसी बात कहता है जो अंसा के दिल को छू लेती है। अनस कहता है कि ऊपर एक ज़ात बैठी है ना, वो सब कुछ देख रही है और वही बेहतरीन इंसाफ करने वाली है। अंसा मासूमियत से पूछती है, तो फिर इंसान को इंसाफ क्यों नहीं करता। अनस मुस्कुरा कर अंसा को जवाब देता है, क्या इंसानों की इतनी औकात है कि वो इंसाफ कर सकें, और इसकी जिंदा मिसाल तो यहाँ पर तुम्हारे सामने है। जैसा कि मेरे ताया और ताई जान। ये सब बोलने के बाद दोनों ही जोर जोर से मुस्कुराने हंसने लगते हैं। नाज़रीन, अब मुझे 10-13 हो की कहानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शहरीन और शायान इस मोड़ पर खड़े हैं जहां वो सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, इनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। शाजिया और मुस्लिन के सामने इनका मकफ़ात अमल खड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी भी लाइल्म है। अनस भी ऊपर वाले से इंसाफ मांग रहा है, और जब ऊपर वाला इंसाफ करने पर आता है तो इसकी लाठी बेआवाज़ है। वो ये नहीं देखती कि वो कहाँ पड़ रही है, बेआवाज़ होती है और किसी को मालूम भी नहीं होता कि इसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया। ये सब कुछ शाजिया और मुस्लिन के सामने आने वाला है। एक तरफ इनकी बेटी है जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो भी फहाम के बदले की खातिर। दूसरी तरफ शायान है जो अपने बाप का सारा कारोबार डुबो देगा।
मुरसलीन जिसने सारा कारोबार अपने बेटे के नाम पर कर दिया था कि अनस को एक धेला तक ना मिल सके, लेकिन यहाँ पर मुरसलीन के हाथ में भी कुछ नहीं बचेगा। क्या अल्लाह का इंसाफ मुरसलीन से अनस के हर आंसू का हिसाब लेगा या फिर अनस को अपना हक छीनने के लिए खामोशी से जंग लड़ना पड़ेगी? क्या मुरसलीन अपनी नफरत की कीमत चुकाएगा? क्या अनस हमेशा अपने ही हक से महरूम रहेगा? के नाज़रीन, ये एक हकीकत भी है जो कि आज इस कहानी की सूरत में लोगों को दिखाई जा रही है, लेकिन सब लोग अपनी आंखें और कान बंद कर कर बैठे हैं। ना तो उन्हें कुछ सुनाई देता है और ना ही उन्हें कुछ दिखाई देता है। वो सिर्फ इस वक्त अपनी दौलत और दुनिया की ज़िंदगी में मगन है, लेकिन उन्हें आगे का कुछ भी नज़र नहीं आता। और यही सब कुछ यहाँ पर शाजिया और मुरसलीन के साथ भी होने वाला है। ये कौन है जो अनस और आंसा को इंसाफ मिलते हुए देखना चाहता है, शहरीन और शायान का भयानक अंजाम देखना चाहता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।